ابو ایوب یہ تھوڑی سی روٹی اور یہ چند بوٹیاں جاؤ میرے گھر میں دے کے آؤ، میری بیٹی فاطمہ 4 دن سے بھوکھی ہے، میری بیٹی فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا، یہ میرے گھر میں دے کے آؤ۔ جب گھر میں کیفیت یہ ہو پھر تبلیغ نہیں ہوتی، جب گھر میں کیفیت یہ ہو تو پھر واعظ و نصیحت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو نصیحت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر تقریر کرنا اوکھا ہو جاتا ہے جب گھر میں کیفیت یہ ہو، بچے بھوکے ہوں۔ لیکن حضور پہ قربان جاؤں، ہمارے بچے ہمارے ماں باپ حضور پہ نچھاور ہو جائے، حضور پہ قربان ہو جائے۔ حضور نے ان لمحات میں بھی دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، جب سارا مکہ مخالف ہو گیا حضور نے تب بھی دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، جب اتنی تکلیف۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز وقار، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ 27 رجب کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں معراج کی، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کس لیے کروایا۔ ایک تو حکمت علماء گرامی نے یہ بیان فرمائی کہ جہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک ہم نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا کہ ان کی مال و جان کے بدلے انہیں ہم نے جنت عطا فرمائی۔ تو جنت اب مال دونوں دیکھے جاتے ہیں، جب سودا ہوتا ہے، کوئی بے اشترا ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، تو آپ ایسے تو نہیں خرید کر لیتے کسی شے کو کہ وہ کوئی بتاتا ہے آپ کو کہ مارکیٹ میں فلاں چیز آ گئی ہے جی، آپ کہیں جی یہ میرے پیسے لے لیں، میں نے وہ دیکھی ہوئی تو نہیں ہے، وہ کیسی ہے، وہ کیا ہے، اس کی پاور کتنی ہے، لیکن وہ لے آنا میرے لیے۔ آپ ایسے تو آپ نہیں کرتے، آپ اس چیز کو پہلے دیکھتے ہیں، چیک وارنٹی لیتے ہیں، بلکہ 6 مہینے سال کی اس کی وارنٹی لیتے ہیں، پھر آپ اس کو خریدتے ہیں۔ جب تک وہ چیز دیکھی نہیں جاتی، بھالی نہیں جاتی، پہچانی نہیں جاتی، وہ خریدی نہیں جاتی۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا، ان کے مال اور جان، کہا یہ دونوں مجھے دے دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، یہ دونوں مجھے دے دو۔ یا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تمہیں جنت ملے گی۔ یا اللہ ہم نے تو جنت دیکھی ہوئی نہیں ہے، وہ کیسی ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اس میں کیا کچھ ہے؟ مالک ہم نے تو وہ دیکھی ہوئی نہیں ہے، سودا ہم کر رہے ہیں اپنی جان کا، مال کا، جنت کے ساتھ۔ مال تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، جان تو ہم جانتے ہیں بڑی قیمتی ہے، لیکن مالک ہم نے جنت نہیں دیکھی ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، فرمایا محبوب آ، تو ان سب کی طرف سے میرے پاس آ، تجھے جنت دکھاؤں۔ حضور کو اپنے پاس بلایا، جنت کی سیر کروائی، جنت کو دکھایا، پھر حضور واپس آئے۔ حضور نے آ کے لوگوں کو بتایا، لوگو جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے جنت کا، مال اور جان کے بدلے میں، وہ بڑی ہی خوبصورت جنت ہے۔ ان کی قیمت گھٹ ہے، ان کی قیمت تھوڑی ہے تمہارے مال کی اور جان کی،
اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا اگر کسی شخص کو جنت میں کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو وہ فائدے میں ہے، وہ منافع میں ہے۔ ایک بالشت جگہ کسی کو اگر جنت میں مل جائے تو فرمایا وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اللہ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہے، ایسی ایسی نعمتیں۔ اور جنتیوں کے بارے میں آتا ہے جب اللہ انہیں پھل دے گا جنت کے، وہ کہیں گے مالک کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یا اللہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، جن کا رزق ہمیں دنیا میں دیا گیا، یا اللہ یہ تو وہی ہیں۔ جب ان کو چکھیں گے نا، ان کا ذائقہ اتنا مدہوش کر دے گا، پھر کہیں گے او ہو کیا بات ہے، یہ دکھنے میں تو ان کی طرح ہے لیکن کھانے میں ان جیسے نہیں ہے، یہ اتنے عظیم تر ہیں، ذائقے میں، خوشبو میں، اپنی نفاست میں، یہ ان سے جدا تر ہے۔ تو اللہ نے جنت کا سودا کیا، حضور اس سودے کو دیکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس اپنے محبوب کو معراج کی رات میں بلایا۔ دوسرا مقصد میں نے بتایا، اس کے کئی مقاصد ہیں، ہم صرف ایک دو مقصد ہی پڑھیں گے، کئی مقاصد ہیں ان کے کہ حضور کو اللہ نے معراج کیوں کروایا۔ دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کی، جو حضور نے اذیتیں برداشت کی، حضور کو جو دکھ دیے گئے دین کی خاطر، اور آپ کوئی دکھ ایسا کہہ نہیں سکتے جو حضور کو دیا نہ گیا ہو، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو حضور کو نہ دی گئی ہو، کوئی ایسا دکھ نہیں تھا جو حضور کو نہ دیا گیا ہو۔ فاقے حضور علیہ الصلوۃ، حضور فرماتے ہیں ایک ایک مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ بات کہہ لینا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن جب بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اس وقت ماں اور باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا ہوا تھا، بڑے پریشان تھے، مجھ سے ان کی بھوک دیکھی نہیں جاتی تھی، ان کا بلکنا، ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ بڑا مشکل عمل ہے، مشکل کام ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کونین کے گھر میں ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مطلب کھانے پکانے کو ظاہری طور پہ شاید تھی کوئی نہیں، اور دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب اگر تو چاہے تو میں مکے کی ان دو وادیوں کو تیرے لیے سونے کی بنا دوں، اتنا تجھے عطا کروں، اتنا تجھے دوں کہ ان وادیوں کو تیرے لیے سونا بنا دوں۔ حضور کیا عرض کرتے ہیں؟ مالک میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا ملے، ایک دن فاقہ ملے، جس دن کھانا ملے اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن فاقہ ملے مالک اس دن میں صبر کروں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے فرمایا ہے کہ میں سونے کی وادیاں تیرے لیے بنا دیتا ہوں، لیکن مالک میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، ایک دن فاقہ ملے اور میں اس پہ تیرا صبر کروں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کل جہاں ملک، اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے اللہ نے کل جہاں ملک کر دیا ہے، اور گھر میں غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی بنا کے کھا رہے ہیں، ستو کھا رہے ہیں جو کا، کئی دن اس پہ گزر جاتے ہیں، تو کیفیت گھر میں یہ ہے، باقی تو سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ غریبوں کو دینا چاہے، ایک بدو آیا، کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ دیں، یہ سارا کچھ آپ کا تو نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، مجھے بھی دیں۔ حضور نے سیدنا ابو بکر کو فرمایا جاؤ ان دو وادیوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں وہ ساری اس کو دے دو۔
देने पे आए तो यूं दें। और वो बद्दू गया ना अपने मुआशरे में, अपने इलाके में गया और जाके कहता हो लोगो दर दर से मांगते फिरते हो, आओ तो मैं एक जगह बताऊं जहाँ से एक दफ़ा जो मांगता है दोबारा उसे ज़रूरत नहीं पड़ती मांगने की। आओ बताऊं। कहा वो कहाँ? कहा मदीने चले जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वहाँ पर। उनसे जो बंदा एक बार मांगता है दोबारा हाजत रहती नहीं है मांगने की। वो किसी ने कहा था ना, कहा था हातम ताई के पोते को, उसने कहा जी मेरा दादा या मेरा नाना इतना अमीर था, इतना मालो दौलत था, सखी था मेरा नाना इतना, 7 दरवाजे उसने रखे हुए थे। एक दरवाजे से जो एक बंदा आता वो लेके जाता, दूसरे से आता वो मेरा नाना यानी हातम ताई पहचान लेता फिर भी उसको देता था, वो तीसरे से आता वो फिर भी उसको देता था, वो चौथे से आता फिर भी यानी सखावत है, बड़ी सखावत। पहचान भी लिया कि ये पहले दरवाजे से भी मांगने आया है, दूसरी बार भी मांगने आया है, तीसरी। हम जब बांट रहे होते हैं, कोई चीज़ बांट रहे होते हैं, हमारे पास कोई दूसरी मर्तबा आ जाए तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं, चल भाई तू पहले भी लेके गया से, तो उन्हें पहले भी लिया है तू पीछे कर। तो ये भी सखावत है भाई। एक दरवाजे से आया फिर दिया, दूसरे से आया फिर दिया, तीसरे से आया फिर दिया, 7 दरवाज़ों से वो कहता है कि मेरे दादा के पास कोई अगर साइल भकारी मांगने वाला 7 दरवाज़ों से आता तो वो फिर भी उसको देता था। बड़ी बात है भाई। इमाम हुसैन ने फरमाया अरे तू तो कहता है कि 7 दरवाजे थे, जो 7 दरवाजे से आता उसको हातम ताई 7 दरवाजे से देता था, इतना बड़ा सखी था। और मैं कहता हूँ मेरा नाना इतना बड़ा सखी था जो एक मर्तबा मांगने आता दोबारा हाजत ही नहीं रहती थी उसको मांगने की, दोबारा उसको ज़रूरत ही नहीं रहती मांगने की। ये तो 7 दरवाज़ों से मांग के फिर भी इसकी ज़रूरत बाकी रहती थी, 8वां होता तो उससे भी मांगने आता। मेरे महबूब करीम के पास जो आता एक मर्तबा मांगता दोबारा उसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हुजूर इतना अता फरमाते थे, हुजूर इतना अता फरमाते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत और मामलात, दीन के लिए इतनी तकलीफ़ें उठाएं, दीन के लिए इतनी भूखें उठाएं, दीन के लिए दुख उठाए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर उकाज़ का मेला लगता था मक्का में, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेले में तशरीफ़ ले गए कि वहाँ भीड़ होती है, लोग ज़्यादा जमा होते हैं, मेलों ठेलों में लोग ज़्यादा जमे होते हैं। तो हुजूर का जहन मुबारक ये था मैं वहाँ जाके तबलीग करता हूँ, लोगों को बताऊँगा लोगों अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उस मालिक की बारगाह में आ जाओ, उसकी तरफ झुक जाओ, वो अकेला है उसको मानो, लात मनात उज़्ज़ल हुब्बा ये सारे के सारे जो है वो झूठे हैं, ये पत्थर की मूर्तियों के सिवा कुछ भी नहीं है, ये न सुनते हैं न बोलते हैं, न कुछ फ़ायदा दे सकते हैं न कोई नुकसान दे सकते हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाज़ की मंडी उस मेले में हुजूर तशरीफ़ ले गए। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे लिए ख़िताब करना आसान है, मैं ख़िताब कर रहा हूँ, आप सारे बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन रहे हैं, मोहब्बतें भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, माशाअल्लाह भी कहते हैं, ये सारी की सारी मोहब्बतें मिलती हैं। आज मुझे यहाँ ख़िताब करने में नात खा नात पड़ता है तो उसको आप पैसे भी देते हैं, उसके लिए सुभान अल्लाह भी कहते हैं, माशाअल्लाह भी कहते हैं, उसको मोहब्बतें दी जाती है। ख़िताब करने वाला, तिलावत करने वाला, आज तो उसको मोहब्बतें मिलती हैं। तो ये तो एक ख़िताब की जगह है जहाँ पे ख़िताब की जाती है। मंडियों में कौन ख़िताब सुनता है? मंडियों में कौन वाज़ और नसीहत की बातें सुनता है भाई? वहाँ तो कोई नहीं सुनता। लेकिन एक हुजूर एक ऊंचे पत्थर पे खड़े हुए तो हुजूर ने कहा लोगो मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं तुम्हें एक बड़ी कीमती बात बताता हूँ। लोग मुतवज्जे हुए हुजूर की तरफ तो हुजूर ने फरमाया लोगो मैं कहता हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह अकेला है उसको मानो। बस इतना कहना था कि पत्थर आने शुरू हो गए। हुजूर के कदमैन अनवर पे वो पत्थर मारते, हत्ता कि अबू लहब भी उन लोगों में शामिल था।
हुजूर का चचा वो भी उन लोगों में शामिल था। वो ताक ताक के हुजूर के कदमों पे पत्थर मारते, हुजूर के एक कदम अनवर पे पत्थर लगते, हुजूर उसको ऊपर उठाते तो वो दूसरे पे मारते, हुजूर उसको ऊपर उठाते, वो पहला पाँव नीचे रखते तो वो ऐसे वो उस पे मारते, फिर उस पे मारते, हत्ता कि हुजूर के कदमैन अनवर पे इतने पत्थर लगे कि हुजूर के कदमों पे ज़ख्म आ गए, खून बहने लग गया। हुजूर वापस तशरीफ़ लाए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने गुजारिश किया शुरू में कि दीन के लिए कौन सी तकलीफ़ थी जो हुजूर ने नहीं उठाई। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाकों की कैफियत हुआ करती है। मामला और है जो आला हजरत ने कहा, कुल जहाँ मिल्क जौ की रोटी ग़िज़ा है, सारा कुछ हाथ में, लेकिन कैफियत क्या है। इमाम मुंज़री ने लिखा है कि एक दिन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से हुजूर बाहर तशरीफ़ ले गए। भूख की शिद्दत की वजह से रहमत कौनैन बाहर निकले और ये इत्तेफाक ऐसा था कि हुजूर बाहर निकले तो थोड़ी देर के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी भूख से सताए हुए, भूख की शिद्दत में वो भी तशरीफ़ लाए, घर से बाहर लाए। हुजूर की ज़ियारत हुई। हुजूर ने पूछा, अबू बकर कैसे आना हुआ? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपकी ज़ियारत का मुश्ताक हूँ इसलिए आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ। थोड़ा आगे चले तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी बाहर तशरीफ़ लाए। कैफियत ये थी, वो भी बाहर आए। हुजूर ने पूछा, उमर रात के इस लम्हे में, इस वक्त में तुम कैसे बाहर आए? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह भूख ने सताया हुआ था इसलिए बाहर निकला हूँ कि शायद कोई चीज़ खाने को मिले, इसलिए बाहर निकला हूँ। हुजूर ने फरमाया, मेरी हालत भी तुमसे जुदा नहीं है, यानी जैसी कैफियत तुम्हारी है मेरी भी वही कैफियत है। हुजूर दोनों यारों को लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के बाग में तशरीफ़ ले गए। जब उन्होंने हुजूर को देखा वो दौड़े दौड़े हुजूर की तरफ आए, या रसूलल्लाह यहाँ बैठिए, आका यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। एक खजूर का गुच्छा तोड़ के लाए, रहमत कौनैन की बारगाह में रखा। या रसूलल्लाह आप इसको तनावल फरमाइए, मैं अभी आता हूँ। दौड़े दौड़े घर गए, एक बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, घर वालों को कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, आज अर्शों का मेहमान मेरा मेहमान बना हुआ है। आज अर्शों का मेहमान, आज अर्शों का राही, वो सिदरतुल मुंतहा पे जाने वाला महबूब जिनको रब फरमाता है महबूब जोड़ों समेत ही आजा, वो जो रब का मेहमान है आज वो खाकियों का, वो नूरी खाकियों का मेहमान बना हुआ है। जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। कुछ देर गुजरी, खाना तैयार हो गया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से खाना लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो खाना रखा गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी रोटी और एक बोटी वो उठाई, उस रोटी पे रखी। अभी खाना तनावुल नहीं फरमाया था कि हुजूर के मुबारक आंखों से छम छम आंसू बरसना शुरू हो गए। हज़रत अबू अंसारी भी रो पड़े, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, क्या वजह है आप रो रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, अबू अय्यूब ये थोड़ी सी रोटी और ये चंद बोटियाँ जाओ मेरे घर में दे के आओ। मेरी बेटी फ़ातिमा 4 दिन से भूखी है, मेरी बेटी फ़ातिमा ने कुछ नहीं खाया, ये मेरे घर में दे के आओ। जब घर में कैफियत ये हो फिर तबलीग नहीं होती, जब घर में कैफियत ये हो तो फिर वाज़ो नसीहत करना मुश्किल हो जाता है, फिर लोगों को नसीहत करना मुश्किल हो जाता है, फिर तकरीर करना औखा हो जाता है। जब घर में कैफियत ये हो, बच्चे भूखे हों, लेकिन हुजूर पे कुर्बान जाऊं, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप हुजूर पे निछावर हो जाए, हुजूर पे कुर्बान हो जाए। हुजूर ने इन लम्हात में भी दीन की तबलीग को नहीं छोड़ा। जब सारा मक्का मुखालिफ हो गया, हुजूर ने तब भी दीन की तबलीग को नहीं छोड़ा। जब इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियां, इतने दुख इकट्ठे हो गए तो फिर हुजूर एक रात आराम फरमा रहे थे, दुखी दिल के साथ अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया जा जिब्रील, मेरा महबूब बड़ा दुखी हो गया है, उसको मेरे पास लेके आ जा। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज करवाया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हुजूर की मेराज का सदका हमारे हाल पे भी रहम फरमाए।